વાર ઓમકાર ધ્વનિ કરીએ. ઓ ઓમ વિશ્વાનિ દેવ સવિતર્દુરિતાનિ પરાસુવ યત ભદ્રમ તન્ન આસુવ. હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, હે દયાળુ, તું એવી કૃપા કર, મારી અંદર રહેલા દુર્ગુણ દુર્વ્યસન એ બધા જ મારાથી કોસો દૂર થઈ જાય અને જેનાથી મારું કલ્યાણ થાય, જેનાથી મારી આત્મિક ઉન્નતિ થાય એવા સદ્ગુણોથી તું મને ભરી દે. સૃષ્ટિ સંવત 1,96,53,127 વર્ષ, વિક્રમ સંવત 2083, ચૈત્ર વદ દસમ, દિનાંક 12/4/2026, રવિવાર. વૈદિક મહાસભા દ્વારા ક્રમશઃ આ 82મી કક્ષા ઉપનિષદ માટેની આ બીજી કક્ષા, જેમાં આપ સૌ ભાઈઓ તથા બહેનોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે 80 કક્ષા વેદના સિદ્ધાંતો માટે પૂર્ણ કરી. વેદ વિશેનું બેઝિક જ્ઞાન આપણે બધાએ 80 કક્ષામાં પૂર્ણ કર્યું. જે લોકો નવા હોય એ લોકોએ યુટ્યુબ ઉપર આપણી આ 80 કક્ષા અત્યારે પણ ઉપલબ્ધ છે. યુટ્યુબ ઉપરથી આપણે એને બરાબર એક ચિત્તે સાંભળી શકશું અને ત્યાંથી જ્ઞાન લઈ શકશું. પહેલી કક્ષા 81મી આપણે ઉપનિષદની ભૂમિકાના રૂપમાં પૂર્ણ કરી. આજે આપણે ઉપનિષદ પ્રકાશ સત્યવ્રત સિદ્ધાંતલંકારજીનું આ લખેલો ગ્રંથ છે, એમણે આ ભાષ્ય કરેલું છે. 11 ઉપનિષદ આ ગ્રંથની અંદર સમાવિષ્ટ છે. સત્યવ્રત સિદ્ધાંતલંકારજીએ 11 ઉપનિષદ ઉપર 2 ગ્રંથો લખેલા છે. એક આપણે જેનું અધ્યયન કરવાના છીએ એનું નામ છે ઉપનિષદ પ્રકાશ, અને બીજો ગ્રંથ જે છે એ છે એકાદશ ઉપનિષદ. આ પણ સત્યવ્રત સિદ્ધાંતલંકારજીએ જ લખેલું છે. આ ગ્રંથ પહેલા એમણે લખ્યો, ત્યાર પછી એમણે બીજો ગ્રંથ જે લખ્યો ઉપનિષદ ઉપર જ, એ છે આ ઉપનિષદ પ્રકાશ. આ બંને ગ્રંથનો મૌલિક ભેદ શું છે એ બધું જ આ ગ્રંથમાં લખેલું છે. આજે આપણે આ ગ્રંથનું અધ્યયન શરૂ કરીએ. જેમની પાસે આ ગ્રંથ હોય એમણે છેલ્લા પેજ ઉપર આવી જાઓ. આ ગ્રંથ જેમણે પ્રિન્ટ કર્યો છે
એ આ ગ્રંથ વિશે શું લખે છે એ પહેલા આપણે વાંચશું. બધા જ ગ્રંથને હાથમાં લઈ લઈએ. છેલ્લું પેજ, જેમાં આપણે લખેલું છે उपनिषद प्रकाश. लेखक के पूर्व प्रकाशित ग्रंथ एकादशो उपनिषद का प्रस्तुत ग्रंथ उपनिषद प्रकाश से एक मौलिक भेद है. वह ग्रंथ संस्कृत पढ़े लिखे लोगों के लिए विशेष काम का है. यह ग्रंथ में पदच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ पर इतना बल नहीं दिया गया जितना उपनिषदों की गहराई में जाकर उसके व्याख्यात्मक विवेचन पर दिया. उपनिषदकार के कथन को व्याख्यात्मक सरल भाषा में व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है. पाठक चाहते थे कि ऐसा ग्रंथ उनके हाथों में आए जिसका वह सरल भाषा में प्रतिदिन पाठ कर सके. उसी कमी को यह ग्रंथ पूरा करता है. लेखक की मान्यता है कि वैदिक विचारधारा को समझने के लिए जितना वस्तु ज्ञान उपनिषदों से मिलता है उतना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं है. आध्यात्मिक रहस्यों को सर्व साधारण तक पहुंचाने के लिए इन्हें ऐसी सरल भाषा में लिखा गया है कि वह आसानी से समझ में आ जाती है. गान विषय को कथानकों अलंकारों से ऐसा जड़ा गया है कि पढ़ने से मन नहीं उबता. आइए 11 उपनिषदों को समझे और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करें. आमा अने पेला एमनो एकादशो उपनिषद एनो एमणे मौलिक भेद ए लख्यो. आ ग्रंथ संस्कृत न भणेला होय एवा लोको माटे पण आ सरलताथी समजाय एवी भाषामां आ ग्रंथ लख्यो. हवे आपणे आ ग्रंथनी शरूआत करीए, जेमां ग्रंथना जे लेखक छे सत्यव्रत सिद्धांत अलंकारजी, एमणे आ ग्रंथ कोने समर्पित कर्यो एना माटेनुं स्मृति ग्रंथ. पहलू ज पेज पर स्मृति ग्रंथ एने आपणे वांचशुं. श्री देवदत्त लखनपाल का परिचय. आ ग्रंथ सत्यव्रत सिद्धांत अलंकारजीए एमना नाना भाई देवदत्त लखनपालजीने अर्पित करेलो छे. श्री देवदत्त लखनपाल मेरे छोटे भाई थे. उनकी स्मृति को जीवित बनाए रखने के लिए यह ग्रंथ उनकी स्मृति के प्रति भेंट स्वरूप लिखने का मैंने संकल्प किया था, जो आज पूरा हो रहा है. हम लोग 5 भाई तथा 3 बहनें थे. अब हम 2 भाई और 2 बहनें शेष हैं. देवदत्त जी का जन्म 24 जनवरी 1904 को लुधियाना शहर के अंतर्गत सऊदी नामक ग्राम को एक साधारण से सारस्वत कुल में हुआ है और 1 अक्टूबर 1977 के दिन 74 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया. औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने जो यश प्राप्त किया उसकी स्मृति से हम सब परिवार के सदस्यों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है. मर्फी रेडियो फैक्ट्री के तथा ड्राई बैटरी के निर्माता लखनपाल नेशनल फैक्ट्री के वे जन्मदाता थे, जिस कारण उनका तथा उनसे संबंधी परिवार के सदस्यों की चर्चा घर घर में सुनाई देती है. उन्हें यथार्थ परिभाषा में कर्मयोगी कहा जा सकता है. मुझे उनके वे दिन स्मरण है जब रेडियो का अभी चलन ही हुआ था. उन्होंने रेडियो का कारोबार शुरू किया था. रात को ही रेडियो की ध्वनि सुनी जा सकती थी, दिन को नहीं, क्योंकि अभी इस दिशा के प्रति प्रगति नहीं हुई थी. जो रेडियो खरीदता था वह चाहता था कि विक्रेता घर पर आकर रेडियो सेट को चालू करके दिखलाएं. देवदत्त जी रात के समय ग्राहकों के 2 मंजिल 3 मंजिल मकानों पर सेट लेकर चढ़ जाते थे और ग्राहकों का संतोष करके घर लौटते थे. उनकी मेहनत तथा लगन का यह परिणाम हुआ कि जब उन्होंने थाना में मर्फी रेडियो की फैक्ट्री का सूत्रपात किया, तब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा था जो उनके द्वारा निर्मित मर्फी रेडियो का नाम नहीं जानता था. स्वर्गारोहण से 3-4 वर्ष पहले उन्होंने
लखनपाल नेशनल के नाम से ड्राई फैक्ट्री का कारखाना बड़ौदा में स्थापित किया, जिससे हजारों व्यक्तियों की आजीविका चल रही है। वे सदा कहते थे कि वे काम करते करते ही इस लीला समाप्त करने का स्वप्न देखा करते हैं। परमात्मा ने उनकी इच्छा पूर्ण की। 1 अक्टूबर 1977 के दिन वे घर से स्वस्थ स्थिति में अपने ऑफिस गए। वहां से एक मीटिंग में, जहां उन्होंने अध्यक्षीय भाषण देना था, पहुंचे। सबको नमस्ते कहकर कुर्सी पर बैठे तो पर बैठे ही रह गए, न उठे। उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। उन्हें निसंग कर्मयोगी की गति प्राप्त हो गई। वे इस क्षण इस लोक में, अगले क्षण उस लोक में थे। जो भाग्य चुनिंदा लोगों को ही प्राप्त होता है। ऐसे कर्मयोगी भाई को स्मरण कर मेरा सिर गर्व से ऊंचा और मस्तक भगवान से सन्मुख नम्न हो जाता है। मेरा जीवन गुरुकुल में प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति के बीच बीता। उनका वर्तमान सभ्यता और संस्कृति के बीच बीता। मेरी दिशा पूर्व की, उनकी पश्चिम की रही। इन विपरीत दिशाओं में गति के बावजूद मेरा उनका स्नेह भाव बढ़ता ही गया। यहाँ तक बढ़ा कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वे मेरे पास दिल्ली आते थे या जब मैं उनके पास बंबई जाता था, तब वे घंटों अपने जीवन के चढ़ाव उतराव की चर्चा किया करते थे। वे अपने नाम के साथ लखनपाल लगाते थे। मुझसे ही अनुरोध किया करते थे कि अपने नाम के साथ सिद्धांतलंकार लगाने के स्थान में लखनपाल ही लगाया करूं। वे कहते थे कि लखनपाल, जब किसी लखनपाल का जीवन में बढ़ता देखेंगे तब उन्हें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। मेरी पत्नी तो अपने को चंद्रावती लखनपाल लिखने लगी थी, परंतु मैं सिद्धांतलंकार ही लिखता रहा। और कई लोगों तो अब मुझे श्री सिद्धांतलंकार ही कहते हैं। वे नहीं जानते कि सिद्धांतलंकार मेरी जात नहीं, गुरुकुल विश्वविद्यालय द्वारा दी गई मेरी उपाधि है। मेरा नाम तो सत्यव्रत ही है। ऐसे अध्यवसायी, निसंग भावी परिवार के उन्नायक कर्मयोगी भाई की स्मृति अमर रहे। इसी भावना से अमर ऋषियों की अमृतमय अमर वाणी से परिपूर्ण यह ग्रंथ उन्हीं की स्मृति को समर्पित कर रहा हूं, ताकि इस अमर वाणी के साथ उनकी स्मृति भी अमर बनी रहे। तो आ रीते सत्यव्रत सिद्धांतलंकारजीए आ ग्रंथ एमना भाई देवदत्त लखनपालजीने समर्पित करी અને એમણે આ ગ્રંથની શરૂઆત કરી। હવે એ આ ગ્રંથ વિશે થોડું પોતાનો વિચાર લખે છે, એને આપણે વાંચીએ। 2 શબ્દ એમ લખેલું છે। वैसे तो 11 उपनिषदों पर मेरा एक अन्य ग्रंथ भी है, परंतु उस ग्रंथ तथा इस ग्रंथ में एक मौलिक भेद है। वह ग्रंथ संस्कृत पढ़े हुए के लिए विशेष काम का है। उसमें संपूर्ण उपनिषद के प्रत्येक स्थल का पदच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या सब कुछ दिया हुआ है। इसमें पदच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ पर इतना बल नहीं दिया गया जितना उपनिषद की गहराई में जाकर उसका व्याख्यात्मक विवेचन किया गया है। संस्कृत का बहुत सा भाग तो जैसे का तैसे दिया गया है। अगर पढ़ते हुए उसे छोड़ भी दिए पढ़ें तो भी सारा सिलसिला क्रमबद्ध है। दोनों ग्रंथों का विषय एक ही होने पर भी दोनों की अपनी विशेषताएं हैं। एक दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये दोनों ग्रंथ एक दूसरे के पूरक है। एकादशो उपनिषद भाष्य में जिन बातों की तरफ इशारा भर किया है, उपनिषद प्रकाश में उन पर गहराई में व्याख्यात्मक विवेचन किया गया है। जेम हमणां ज मैं बात करीए, आ 2 ग्रंथ आपड़ा एमणे आपेला जे लख्યું છે એ थोड़ा संस्कृत जेमने आवड़े छे, जेमणे गुरुकुळमां अभ्यास कर्यो छे, एमने आ विशेष उपयोगी छे। आपणे पण समजाय एवुं ज छे, परंतु आपणा माटे एमणे आ विशेष कृपा करी अने एकदम सरल भाषामां
જ્યાં આપણે સીધું જ એમણે સંસ્કૃતનું હિન્દીમાં વ્યાખ્યાત્મક રૂપમાં જ લખી અને આપણને સમજાવ્યા. એટલા માટે આપણે આ ઉપનિષદ प्रकाश અત્યારે चालू करिए છીએ. जब से मैंने उपनिषदों पर लिखना शुरू किया, तब से उपनिषद प्रकाश जैसे ग्रंथ के लिखने के भी मुझे अंतः से प्रेरणा होती रही और पाठकों से भी मांग आती रही. पाठक चाहते थे कि ऐसा ग्रंथ उनके हाथों में आए जिसका वे सरल संबद्ध भाषा में प्रतिदिन पाठ कर सके. उसी कमी को यह ग्रंथ पूरा करता है. પાઠક તરફથી પણ એમને લખવામાં આવતું કે એક સરળ ભાષામાં એક ઉપનિષદ ઉપર ગ્રંથ લખો, એટલે મેં આ ગ્રંથની રચના કરી. उसी कमी को यह ग्रंथ पूरा करता है. इसे ऐसा लिखा गया है कि जिसे पढ़कर मुझे स्वयं आनंद आता है. એ પોતે પણ આને જ્યારે જ્યારે વાંચતા તો એને પણ આનંદ આવે એટલો આ સરસ ગ્રંથ છે. मैं अपने ही इस ग्रंथ को कई बार पढ़ा करता हूँ और ऋषियों की वर्णन शैली का आनंद उठाया करता हूँ, क्योंकि यह शैली मेरी नहीं, उपनिषदों के ऋषियों की है. आ वक्तानी सरलता जुओ તમે. આ એમણે જે કાંઈ લખ્યું છે એ ઉપનિષદના મંત્રોમાં આ શૈલી મારી નથી એમણે કીધું. આ તો વેદોના ઋષિઓની શૈલી છે. એટલે એણે એમ કીધું કે મેં જે કાંઈ લખ્યું એને હું વારે વારે હું વાંચું છું અને હું ઋષિઓની શૈલીનો આનંદ ઉઠાવું છું. आज के लिखने वाले उपनिषदों के ऋषियों की झूठ लिखा करते हैं. અત્યારે મેં તો એ કે લખ્યું છે ઋષિઓની જ બધી આમાં વાતો લખી છે. इस ग्रंथ की लंबी चौड़ी विस्तृत विषय सूची देने की आवश्यकता नहीं है. प्रत्येक उपनिषद का प्रतिपाद्य संकेत पृष्ठ के ऊपर ही दे दिया गया है. दरेक पेज ऊपर एक कया उपनिषदનું વાક્ય છે એ બધું એના ઉપર જ લખી દીધેલું છે, એટલે વિશેષ આમાં બીજું લખવાની જરૂર નથી. जिससे पाठक समझ जाए कि वह किस प्रकरण को पढ़ रहा है, पहले को, दूसरे को या तीसरे को. जिसके पास मेरे दोनों ग्रंथ होंगे वह एक के प्रकरण को देखकर दूसरे प्रकरण का आसानी से मेल बिठा सकेगा. यानी बने सरल ग्रंथों से. मेरी सदा यह सम्मति रही है कि वैदिक विचारधारा को समझने के लिए जितना वस्तु ज्ञान उपनिषदों से मिलता है उतना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं. आ उपनिषदનું મહત્વ એમણે એમ કીધું કે જેટલું વૈદિક વિચારધારાને સમજવું છે અને વૈદિક વિચારધારાને સમજવા માટે ઉપનિષદમાંથી જે કાંઈ મળે છે એટલું બીજા એક પણ ગ્રંથમાંથી મળતું નથી. સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકારજી પણ ઉપનિષદની આટલું મહત્વ કહે છે કે વૈદિક ધારાને સમજવી છે તો ઉપનિષદમાંથી જ જ્ઞાન વધારેમાં વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન ઉપનિષદથી મળશે અને ત્યાંથી ચાલુ કરી અને પછી બાકીના બધા ગ્રંથો આપણે વાંચવા જોઈએ. उपनिषदों में जिस विषय को उठाया गया है उसका सिलसिलावार वर्णन है. वेदों को समझने में कठिनाई होती है. पहले तो मंत्र को समझना ही कठिन, फिर मंत्रों का पारस्परिक संबंध को समझना और कठिन. वेदों को समझने समझाने के लिए जिस अगाध्य पांडित्य की आवश्यकता है वह उपनिषदों को समझने के लिए नहीं. વેદ સમજવા માટે ખૂબ મોટું પાંડિત્યની જરૂર છે, ખૂબ વિદ્વતા જોઈએ. જ્યારે ઉપનિષદ આપણા ઋષિમુનિઓએ આપણે ખૂબ સરળ ભાષામાં આપી દીધા એટલે ખૂબ સરળતાથી આપણે સમજી શકીએ અને ત્યાર પછી આપણે આગળ આગળ વધવું જોઈએ. आध्यात्मिक रहस्यों को सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए इन्हें ऐसी सरल भाषा में लिखा गया है कि वह आसानी से समझ पड़ जाती है. एकदम सरल भाषाમાં ઉપનિષદને સમજાવેલું છે જેથી આપણે
બહુ સારી રીતે સમજી શકીએ। गहन विषय को कथानकों अलंकारों से ऐसा जड़ा गया है कि पढ़ने में मन नहीं उठता। એકદમ કથાના રૂપમાં, સારી સારી વાર્તાઓના રૂપમાં અને અલંકારથી ભરપૂર ઉપનિષદ બનાવ્યા, જેથી આપણને રુચિ આપણી જળવાઈ રહી। આ એટલા માટે એમ લખે છે, જ્યારે વેદની અંદરમાં ક્યાંય કથા નથી, ક્યાંય કોઈ અલંકારની વાત નથી, ત્યાં માત્ર સિદ્ધાંતોની વાત છે। એટલે ઉપનિષદનો ઋષિ એમ કહે છે કે પહેલા તમે ઉપનિષદ બરાબર સમજો, ઉપનિષદને બરાબર જ્ઞાનમાં લ્યો, ઉપનિષદના શબ્દોથી ઉપનિષદને બરાબર પચાવ્યા પછી દર્શન શાસ્ત્રો એમ આગળ આગળ વધતા છેક વેદ સુધી પહોંચશું તો આપણે વેદનું જ્ઞાન બહુ સરળતાથી લઈ શકશું। वैसे तो उपनिषदों के ऋषियों की एक ही टेक है, शरीर अलग आत्मा अलग। આ આમણે ઉપનિષદનો પ્રાણની વાત કરી। ઉપનિષદ જેટલા છે એનું એક જ વાત ઉપર વજન છે। એક વાક્યમાં એમણે કહી દીધું, શરીર અલગ આત્મા અલગ। શરીર અને આત્મા બંને અલગ છે, આ વાત ઉપનિષદ કરવા માંગે છે। આ એના પૂર્વ ભૂમિકામાં એમણે કહી દીધું, શરીર અલગ અને આત્મા અલગ, એ વાતને સમજવા માટે આ આખા ઉપનિષદ છે। આ એક વાત સરળતાથી સમજાઈ જાય તો ધર્મને આપણે બરાબર પચાવી શકશું। वैसे तो उपनिषदों के ऋषियों की एक ही टेक है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। प्रत्येक उपनिषद के वाक्य कथानक तथा अलंकार का अंत इसी बात में है। किसी कवि ने ठीक कहा है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजब है, सारी उम्र साथ रहे लेकिन तारुफ न हुआ। बहुत सरस एमणे आ एक वातमा करी, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजब है। रूह एटले आत्मा, आत्मा अने शरीर एनो रिश्तो केटलो अलग छे, अजीब छे, आश्चर्य प्रमाणे एवो छे। शुं कामे? सारी उम्र साथ रहा फिर भी तारुफ न हुआ। आखी जिंदगी साथे रहीए शरीर अने आत्मा, पण छेट सुधी ओळखाण न पड़ी, एकबीजाने ओळखी ज न शक्या। ओळखाय क्यारे? ज्यारे आत्मा शरीर छोड़वानो होय त्यारे, के ओ हवे तो आ शरीर छोड़वानो वखत आव्यो, त्यारे ज ओळखाण पड़ी। तो एवे वखते ओळखाण पड़े तो कामनुं शुं? छेल्ले छेल्ले ओळखाण थाय तो ए कामनुं शुं? एटले आपणे उपनिषदनो ऋषि कहे छे के हे जीवात्मा, चिंतन कर अने चिंतन करी अने जे आत्मा परमात्मा प्रकृति, आ शरीर एटले प्रकृति, एने बराबर ओळख अने एनो रिश्ताने बराबर जाण। आत्मा अने शरीर फरी पाछो, वैसे तो उपनिषदों के विषयों के ऋषियों की एक ही टेक है, शरीर अलग है आत्मा अलग है। प्रत्येक उपनिषद के वाक्य कथानक तथा अलंकार का अंत इसी बात में है। किसी कवि ने ठीक कहा है, रूह और जिस्म का रिश्ता भी अजब है, सारी उम्र साथ रहे लेकिन तारुफ न हुआ, ओळखाण न पड़ी। विचारक देखता है कि सारी आयु आत्मा और शरीर का साथ रहा है, परंतु अंत समय पर ही ज्ञात होता है कि ये दोनों एक नहीं अलग अलग है। मृत्यु के समय यह भेद पता चला तो किस काम का। उपनिषद के ऋषियों ने यह प्रयत्न किया है कि अपने जीवन में ही यह अनुभूति उपलब्ध हो जाए। ऐसा होने पर व्यक्ति के जीवन में ही क्रांति नहीं होती, समाज का जीवन भी पलटा खा जाता है। हवे जो आ केवड़ी मोटी बात करी। उपनिषदनो ऋषि આપણને આ જ સમજાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કરે છે કે શરીર અને આત્મા બંને અલગ છે, પ્રકૃતિ અને આત્મા બંને અલગ છે, પરમાત્મા અલગ છે।
હે જીવાત્મા, તું પ્રકૃતિને પણ બરાબર જાણ અને આત્માને પણ આત્મનિરીક્ષણ કરી અને આત્માને પણ તું બરાબર જાણ. અને આના દ્વારા અંતિમ ક્ષણોમાં, અંતિમ ક્ષણ મતલબ સાધનાની અંતિમ અવસ્થાઓમાં આપણે પરમાત્માને બરાબર જાણીએ. પહેલા પ્રકૃતિને જાણીએ, પછી જીવાત્મા પોતાને જાણે અને અંતમાં પરમાત્માને જાણીએ. આ રીતે પોતાની યાત્રાને આગળ વધારવા ઉપનિષદનો ઋષિ આપણી પાસે અપેક્ષાઓ કરે છે. आज तो भौतिकता की मार पड़ी हुई है, वह अपने आप मिट जाती है. અને જો આ જાણીએ તો ગમે એટલી ભૌતિકતાની માર છે એમાંથી પણ આપણે બહાર નીકળી શકશું. मैंने अभी तक वैदिक साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है. સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકારજીએ ઘણા બધા ગ્રંથો લખ્યા છે. એ આ ગ્રંથો પાછળ પણ ઘણા બધા ગ્રંથો એમણે બતાવેલા છે. આ બધા જ ગ્રંથો સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકારજીએ લખેલા છે. એટલે એમણે લખ્યું છે, मैंने अभी तक वैदिक साहित्य पर बहुत कुछ लिखा है. अब मैं जीवन के 83 वर्ष पूरा करके 84वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ. कौन जानता है जीवन कितना शेष है. सोचता हूँ जितना समझा है, जाना है, उसे मानव समाज के हित के लिए पीछे छोड़ जाऊं. ઉપનિષદનો ઋષિ કેટલી આપણા માટે ઉદાર ભાવના, મહાન ભાવના રાખે છે. આજે એનું 84મું વર્ષની ઉંમર અને એ વખતે આ લખે છે, મેં जीवन के 83 वर्ष पूरे कर 84वें वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ. कौन जानता है जीवन कितना शेष है. सोचता हूँ जितना समझा है, जाना है, उसे मानव समाज के हित के लिए पीछे छोड़ जाऊं. એણે તો પ્રાપ્ત કરી લીધું હતું, માનવ સમાજ માટે પણ કાંઈક હું આપતો જાઉં. આ ભાવનાથી 84 વર્ષની ઉંમરે એમણે આ લખ્યું છે. जिसका काम किसका काम पूरा हुआ है. પોતે પણ કહે છે કે બધું જ તો નહીં કરી શકું, કારણ કે કોનું કામ પૂર્ણ થયું છે. पर फिर भी रात रात जागकर जो कुछ अधूरा है उसे पूरा करने की चेष्टा में लगा हूं. ये पंक्तियां भी मैं रात के 12 बजे लिख रहा हूं. 84મી વર્ષની ઉંમર અને ત્યારે એ આપણા માટે રાતે 12 વાગે આ પંક્તિ લખતા હતા. ત્યારે રાતના 12 વાગ્યા હતા. આ માનવ કલ્યાણ માટે ઉપનિષદના ઋષિની ઉદાત્ત ભાવના છે. जिस भावना से मेरी लिखनी को विराम नहीं मिलता, उसे एक कवि ने बड़े मार्मिक शब्दों में रख दिया है. समा के मानिंद जला रहा हूं जिंदगी, बुझ तो जाऊंगा पर सुबह तो कर ही जाऊंगा. બુજવું તો નક્કી જ છે, શરીર છોડવાનું તો નક્કી જ છે, પરંતુ એક અંદર જિજ્ઞાસા છે કે જેટલી પરમાત્માએ શક્તિ દીધી છે, જે પરમાત્માએ જ્ઞાન આપ્યું છે, એ જ્ઞાન દ્વારા પોતાનું નિજ કલ્યાણ તો કર્યું જ છે અને સમાજનું પણ કલ્યાણ કરતો જાઉં. આવી ભાવનાથી એમણે આ લખ્યું. क्षमा के मानिंद जला रहा हूं जिंदगी, बुझ तो जाऊंगा पर सुबह कर ही जाऊंगा. સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકાર. આ સત્યવ્રત સિદ્ધાંત અલંકારજીની પોતાની એક ભાવના, પોતે આ ગ્રંથ સુકામે લખ્યો, એમની પોતાની એ જે અંદરની લાગણી એમણે આપણી સામે મૂકી. હવે આપણે ઉપનિષદ ગ્રંથ માટેનું આગળ આપણે અધ્યયન કરીએ. આમાં તમે ઘરે જઈ અને આ ઉપનિષદનો જે ક્રમ આપેલો છે, કેટલા પેજથી કેટલા પેજમાં કયું કયું, એ પણ તમે બધા વાંચી લેજો અને આના વારે વારે રિપીટ કરી કરી અને વાંચજો, જેનાથી આપણને આના વિશે ખૂબ ગહન જ્ઞાન બને એવું બનશે કે પહેલી વખતમાં
આપણે શબ્દોથી અજાણ હોઈએ અને પરિણામે આપણને એ સમજવામાં થોડી તકલીફ પડે, કઠિનાઈ પડે. પરંતુ વારે વારે વાંચશું તો આપણે જે મહેનત ઉપનિષદના ઋષિએ કરી છે એના 100મા ભાગની મહેનત આપણે કરશું તો પણ આપણને આ સમજવામાં સહેલું પડશે, આટલું નક્કી છે. જે મહેનત આ ઋષિએ આપણા માટે કરી એનો 100મો ભાગ આપણે મહેનત કરવાનો છે. હતાશ ન થાય, જરાય આનાથી આ નથી સમજાતું એવું ન માનીએ અને સતત આને સમજવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશું. 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર, 5મી વાર આપણને 100% સમજાશે અને આપણે આને આગળ વધીએ. અહીંયા જે પહેલો જ મંત્ર આપેલો જે છે એ પહેલો મંત્ર પહેલા અહીંયા લખેલું છે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. એની નીચે આ મંત્ર લખેલો છે એટલે આપણે એવું ન સમજી લઈએ કે આ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો આપેલો મંત્ર છે, એવું નથી. આ મંત્ર ખૂબ અગત્યનો છે. આ મંત્ર આરણ્યક ઉપનિષદ જે છે, બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ, આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો 5મા અધ્યાયનો આ મંત્ર છે. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો 5મા અધ્યાયનો આ પહેલો મંત્ર એટલો બધો ઉપયોગી છે, એટલા માટે ઉપનિષદના ઋષિએ અહીંયા આપણે પહેલો જ મંત્ર તરીકે આપ્યો છે. એટલે આપણે આને ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો પહેલો મંત્ર ગણવાનો નથી, પરંતુ આ ખૂબ ઉપયોગી હોવાથી આપણે એનું ગહેરાઈથી અધ્યયન કરવાનું છે. જ્યારે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદનો પહેલો જ મંત્ર એ છે ઈશાવાસ્યમ ઇદમ સર્વમ, એ જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે, અને એટલા માટે જ એનું નામ પણ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ છે, કારણ કે એના પહેલા શબ્દો જ મંત્રના ઈશાવાસ્ય ઇદમ સર્વમ, એટલે એનું નામ ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ. આ જે ગ્રંથ અત્યારે જે આપણે ઈશો ઉપનિષદ અને પછી જે મંત્ર જેને આપણે વાંચીએ છીએ એ છે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો 5મા અધ્યાયનો મંત્ર. અહીંયા આપણે એનું અધ્યયન કરીએ. બધા જ મંત્રોની આગળ ઓમ આપણે લગાડવો જરૂરી છે. બધા જ મંત્રોમાં ઓમ શું કામે લગાડીએ આપણે? ઓમ એટલે શું? પરમપિતા પરમાત્માનું નિજ નામ. અહીંયા આપણે પરમાત્મા પાસે જ માંગણી કરીએ છીએ, હે પરમાત્મા, હે પરમાત્મા, હે પરમાત્મા. એ પરમાત્માને બોલાવવા માટે એનું નામ આપણે લઈએ છીએ, ઓમ. હે ઓમ, હે પરમાત્મા, તારે મારા ઉપર આ કૃપા કરવાની છે. દરેક મંત્રની પહેલા ઓમ આપણે પરમાત્માનું નિજ નામ છે એટલા માટે આપણે લગાડીએ છીએ. અને પરમાત્મા વગર આપણને આ મંત્રોનું વ્યાખ્યા આપણા હૃદયસ્થ ક્યારે શક્ય જ નથી. પરમાત્માનું ધ્યાન ધરવાથી જ આપણને આ દરેકે દરેક મંત્ર, શ્લોક, ચોપાઈ આ બધું જ એમના નામ દ્વારા જ આપણે હૃદયસ્થ ધારણ કરી શકશું. એટલે આપણે પરમાત્માનું નિજ નામ ઓમ બોલીએ છીએ. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય पूर्णम एव अवशिष्यते. इस उपनिषद का प्रारंभ उक्त शुक्ति वाक्य से होता है. उसका अर्थ है वह भी पूर्ण है, पूर्णम मद, यह भी पूर्ण है, पूर्णम इदम, पूर्ण से पूर्ण निकलता है, पूर्णात पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकाल लें, पूर्णस्य पूर्णम आदाय, तब भी पूर्ण ही बचा रहता है, पूर्णम एव अवशिष्यते. पूरे में से पूरा निकाल ले तब भी पूरा बचा रहे, पूरे में से पूरा जोड़ दे तब भी पूरा रहे. यह विलक्षण बात उपनिषद ने कही है. क्या ऐसा हो सकना संभव है?
जहां तक संसार की सीमित वस्तुओं का संबंध है, ऐसा असंभव है। उसका यह अर्थ होगा कि दो में दो जोड़ दें तब भी दो ही बना रहे, दो में से दो निकाल ले तब भी दो ही बना रहे। सांसारिक वस्तुओं में तो ऐसा संभव नहीं, परंतु उपनिषद संसार की बात नहीं कर रही। उपनिषद की यह चर्चा भौतिक नहीं, आध्यात्मिक जगत की है। आत्मा के जगत में भौतिक गणित नहीं चलती। आध्यात्मिक गणित का यही हिसाब है। वहां देने से घटता है, घटता नहीं बढ़ता है, लेने से बढ़ता नहीं घटता है। जगत को हम तीन भागों में बांट सकते हैं: भौतिक जगत, जीवात्मा का जगत और परमात्मा का जगत। હવે આ વાતને આપણે આગલી કક્ષાઓમાં આપણે કરી ગયેલા છે. આપણે લોકોએ ત્રણ જગત કીધું હતું. એક જીવાત્માનું જગત, બીજું પ્રકૃતિનું જગત અને ત્રીજું પરમાત્માનું જગત. પ્રકૃતિનું જગત જેને આપણે ભૌતિક જગત કહીએ છીએ, એમાં સરળમાં સરળ વસ્તુ છે. ભૌતિક જગતમાં, પ્રકૃતિના જગતમાં કોઈ પણ સ્થૂળ વસ્તુ લ્યો, અહીંયા એક 10 અલગ અલગ ક્રિકેટના બોલ રાખેલા છે. એ 10 બોલમાંથી 2 બોલ લઈ અને આ બાજુ મૂકી દઈએ તો હવે ત્યાં કેટલા બોલ રહ્યા? 8. કારણ કે એમાંથી લ્યો એટલે ઘટે. અને અહીંયા 2 બોલ જ્યાં મૂક્યા ત્યાં 10 હતા, તો એમાં શું થયું? 2 બોલ વધી ગયા, એ 10 ને બદલે 12 થયા. પ્રકૃતિનું જગત સહેલામાં સહેલું છે, જ્યાં કોઈ બુદ્ધિ મારવાની જરૂરત જ નથી. લ્યો એટલે ઘટે, ઉમેરો એટલે વધે. આ જ રીતે પ્રકૃતિના જગતમાં ધારદાર કોઈ વસ્તુ છે, એકદમ શાર્પ બ્લેડ, એના ઉપર આંગળી ઘસો એટલે થાય શું? કાપે જ. એમાં ક્યાંય બુદ્ધિની જરૂરત જ નથી કે ના ભાઈ એ આમ બાજુમાં જાય તો બુઠ્ઠું થઈ જાય. આવું એમાં શક્ય જ નથી, કારણ કે એ પ્રકૃતિનું જગત છે જ્યાં કોઈ બુદ્ધિની જરૂર નથી. જેમ છે એમ જ એમાં આપણે બુદ્ધિ મારવાની છે. એની અંદર શાર્પને આપણે અડ્યા એટલે આપણને એ નુકસાની પહોંચાડે જ, લોહી નીકળે જ. એ જ રીતે ઠંડુ બરફ છે, એ બરફને આપણે અડીએ તો એ ઠંડુ જ લાગે. એના પ્રકૃતિના જગતની અંદરમાં ક્યાંય આપણે કાંઈ બહુ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. એકદમ ગતિમાન વસ્તુ છે, એકદમ સ્પીડમાં ફરે છે, અને એની અંદરમાં આપણે હાથ નાખવા જઈએ તો એ હાથને કાપે જ, એ લાગે આપણને. એમાં કાંઈ બુદ્ધિ મારવાની જરૂર નથી. પછી વિચાર કે ઓ આમ કેમ થયું, તો કોક આપણને મૂર્ખ કહે કે અહીંયા ફરતું તું ને હાથ નાખવા ગયો તો એ ભાન નહોતી, અને હવે કે આમ કેમ થયું. એમાં વિચાર કરવાની જરૂરત જ નથી. જો એમ કરીએ તો મૂર્ખ જ હોય. તો હા, અણસમજુ છે, જેનામાં બુદ્ધિ નથી, એ એવું કરે. આપણે નાનું બાળક છે, ભેખડિયા ભેર ચાલે, 2 મહિનાનું 4 મહિનાનું, એને બુદ્ધિ નથી. એ આગ હોય તો અડવા જાય એટલે દાજે, કારણ કે અગ્નિનું કામ જ દજાડવાનું છે. ત્યાં કોઈ બીજું બુદ્ધિ મારવાની જરૂરત જ નથી. આનું નામ છે પ્રકૃતિનું જગત, જ્યાં આપણે કાંઈ જ વિચાર કરવાની જરૂર નથી. પાણીની અંદરમાં તરતા ન આવડતું હોય અને અંદર જાય, પછી ગમે તે વ્યક્તિ હોય એ ડૂબે, કારણ કે ત્યાં વ્યવસ્થા જ એ છે. પ્રકૃતિનું જગત છે, ત્યાં એવો ચમત્કારની કોઈ વાત જ નથી. આવું બને જ નહીં. દીવો હોય, ઉપર હાથ રાખીએ, દાજીએ. આ પ્રકૃતિનું જગત. હવે એના પછી આવે છે જીવાત્માનું જગત. આ જગત અઘરામાં અઘરું છે.
ત્રણ જગતમાં પ્રકૃતિનું જગત અને પરમાત્માનું જગત બે સહેલા છે, પણ આપણું જે જગત છે જીવાત્માનું, આ બહુ જ અઘરું જગત છે. જીવાત્માના જગતનું કાંઈ નક્કી નહીં. જ્યાં લેવાથી વધે, દેવાથી ઘટે, આવા કોઈ નિયમ લાગુ પડતા નથી. ઉદાહરણ તરીકે, એક ખૂબ ગરમ વ્યક્તિ આક્રોશ કરીને આવ્યો અને એક ભાઈ ઉપર અતિશય ગરમ થયો. ઓલો ભાઈ કાંઈ એને ગણકારતો જ નથી અને એને સાવ નેગ્લેક્ટ કરી નાખ્યું અને એને સામે પ્રતિક્રિયા કઈ આપી જ નહીં. નકર નિયમ તો એ છે કે આ ભાઈએ આને ગુસ્સો દીધો તો આ ભાઈનો ઓછો થવો જોઈએ જેને દીધો એને, અને આનો વધવો જોઈએ જે ભાઈ, એને બદલે ઓલો તો જે કામ કરી પ્રેમથી બેઠો છે એને કઈ અસર જ નથી. અને જેવી અસર નથી એવું આ દેનારનો ક્રોધ ઓર વધ્યો, આને તો કઈ ખબર જ નથી. એટલે દેનારાનું ઘટવું જોઈએ અને જેને આપ્યો એનું વધવું જોઈએ. એનાથી ઉલટું થયું. દેનારાનો વધ્યો જ્યાં ઘટવાને બદલે, અને જેને આપ્યો એને તો કાંઈ અસર ના થઈ. આનાથી ઉલટી વાત હજી જોઈ લ્યો. એક ભાઈ ગરમ થતો આવ્યો, જેના ઉપર ગરમ થતો હતો એને એવું રિએક્શન આપ્યું કે ઓલાને બોલતો ચૂપ કરી દીધો. એટલે અહીંયા સામે કયું રિએક્શન આવશે જીવાત્માના જગતનું કાંઈ જ નક્કી નહીં. એટલો બધો ક્રોધમાં સામે આવી ગયો કે ઓલો અચંબો પાડી ગયો કે એવું તો મેં શું આને કહી દીધું કે આટલો બધો લાલચોળ થઈ ગયો, અને એ ચૂપ થઈ ગયો અને આનો પારો સાતમે આસમાને ચડી ગયો. આમ દરેક વસ્તુમાં જીવાત્માના જગતમાં તમે જુઓ, લાગણી, પ્રેમ જેટલો આપો એટલો પોતાનામાંય વધે અને સામે પણ વધે. દરેક જગ્યાએ તમે વિચાર કરો, જીવાત્માના જગતમાં દરેક વાત પાછી 100% લાગુ પડતી નથી. એક વ્યક્તિ પ્રત્યે બહુ પૂર્વાગ્રહ, દુરાગ્રહ રાખીને બેઠો છે. આ વ્યક્તિને આના ઉપર ખૂબ પૂર્વાગ્રહ, દુરાગ્રહ છે. એ વ્યક્તિ આ ભાઈને પ્રેમ આપવા જશે તો પણ આ ભાઈને નહીં ગમે. એને પહેલેથી પૂર્વગ્રહ જ બાંધેલો છે આ ભાઈ માટે કે આ મારું અહિત જ કરવા આવે છે. એ લાગણી પ્રેમ આપવા ગયો, પ્રેમથી વાત કરી, પ્રેમ આપ્યો તો પણ પેલા ભાઈને અંદરથી ગુંગળામણ, મુંજારો જ આવ્યો. એ બાજુમાં ગયો તો એને ગમ્યું નહીં, કારણ કે આ જીવાત્માનું જગત છે. જીવાત્માના જગતનું કાંઈ જ નક્કી નહીં. એટલા માટે આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને સાવધાન કરે છે કે હે મનુષ્ય, તારે ખૂબ તારી જાતને તપાવવી પડશે, તપસ્યામાં તારે લઈ જવી પડશે. કારણ કે જીવાત્માનું જગત આનું કાંઈ જ ફિક્સ નથી. જીવાત્માનું જગત કઈ જગ્યાએ કઈ રીતે રિએક્શન આપશે. સારું અને મીઠું બોલે છે, એની ગહેરાઈમાં જાજે કે સારું અને મીઠું એ તારા હિતમાં બોલે છે કે તારા અહિતમાં. કોઈ વ્યક્તિ ક્રોધ કરે છે, એમાં તું એમ ન માની લેતો કે આ મારું અપમાન કરે છે. એની ગહેરાઈમાં જાજે એ તારું હિત કરે છે કે અહિત કરે છે, એ શેના માટે છે. અને એટલા જ માટે પરમપિતા પરમાત્માએ મનુષ્યને એક વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિ આપી છે. ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને આજ્ઞા કરે છે, વિશિષ્ટ વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરજે અને એના દ્વારા તારે કેમ વર્તન કરવું, જીવાત્માના જગતને કઈ રીતે સમજવું. પરમાત્મા અને પ્રકૃતિના જગતને તો તું તરત સમજી લેશે,
પરંતુ જીવાત્માના જગતમાં એ જ વસ્તુને લાગુ કરવા જાઈશ તો તું જીવાત્માના જગતમાં પાછો પડીશ. એટલા માટે અહીંયા 3 જગતની વાત કરી. એક પ્રકૃતિનું જગત, જ્યાં 1+1 એટલે 2, જ્યાં દ્યો ત્યાં ઉમેરો, જ્યાંથી લ્યો ત્યાં ઘટાડો, ગુણાકાર ભાંગાકાર બધું જ ત્યાં એક સમાન છે, એમાં ક્યાંય બુદ્ધિ મારવાની જરૂર નથી. જ્યારે જીવાત્માના જગતમાં સતત સાવધાન રહીએ. ઉપનિષદનો ઋષિ આપણને સાવધાની રૂપે લાલ બત્તી ધરે છે કે હે મનુષ્ય, જીવાત્માના જગતનું કાંઈ જ નક્કી નથી. એ જગત બહુ અઘરું છે. એટલા માટે તું આમાં સાવધાન રહી અને તારા જગતને આગળ વધાર, તારા જ્ઞાનને આગળ વધાર. જ્ઞાન વગર તું અહીંયા જીવાત્માના જગતમાં નિષ્ફળ જાય. માટે જ્ઞાન લે. મારું નામ વસંતભાઈ ખાંડ, આપની પ્રેરણાથી જ આવ્યો છું. પ્રશ્ન કાંઈ નથી, પણ મારી લાગણી બતાવું છું કે આ ઉપનિષદની બુક એટલી બધી સારી છે કે એ મેળવવી આ જગ્યાએ આવ્યો એટલે મને મળી. બીજી વાત હું એ કહેવા માગું છું કે આવું દુર્લભ જેવી વસ્તુ જે બુકમાં છે લખેલી, એ આપણે આસાનીથી આપણે કંઈક 250 રૂપિયા આપ્યા એટલે લ્યો લઈ જાઓ. આ મને ન ગયું. આને ભાવપૂર્વક, પ્રેમપૂર્વક એક વ્યક્તિને એના આપણે કહીને કે ભાગ્ય બદલવા માટે આપીએ છીએ ને, એવા ભાવ સાથે આપવી જોઈએ. વસંતભાઈ માટે તાળીઓ પાડીએ. વસંતભાઈની લાગણી આપણે બધા જ સમજી શકીએ. જેમણે પણ ઉપનિષદને, ગ્રંથોને સમજ્યા છે, જે પણ આ ગ્રંથને વાંચશે, આ ભાવ વર્ષો પહેલા જ્યારે આ પહેલી વાર આ ગ્રંથ મારા હાથમાં આવ્યો, જે ભાવ અત્યારે વસંતભાઈ પ્રગટ કરે છે, એ ભાવ હૃદયના ઊંડાણથી નીકળ્યો હતો. અનેક વખત બથમાં લઈ અને રેડ્યો છું. મહાન ગ્રંથ છે. આ ગ્રંથને જે વસંતભાઈએ વાચા આપી, ખરેખર આ ગ્રંથ અદ્ભુત ગ્રંથ છે. આવા મહાન ઋષિના ગ્રંથોને આપણે વાંચીએ. તમે ઘરે જઈ ખૂબ અધ્યયન કરજો, ત્યારે આ ગ્રંથને ખરેખર આપણે સાર્થક. આની કિંમત પૈસામાં નથી, એ તો આપણે છપાવીએ અને જે એ વસ્તુ અલગ છે. જીવનની કોઈ કિંમત હોઈ ના શકે. અમૂલ્ય ગ્રંથ છે, એને બરાબર આપણે બધા પચાવીએ. ફરી કોઈનો પ્રશ્ન હોય તો. હું કિશોરભાઈ પરમાર, વસંતભાઈની પ્રેરણાથી ને આપણી પ્રેરણાથી આવું. હવે મારે થોડોક પૂછું કે મનની શક્તિથી ઘણીવાર આપણે જોઈએ કે એકદમ મનની શક્તિ, મેં તો એના પ્રયોગ પુનાની એની જે લેબોરેટરીમાં કરેલા છે કે મનને આપણે એકાગ્ર થાય તો આખી એની તાકાત કેવી થાય છે. બીજી વસ્તુ કે ભાઈ અમુક ત્રાટક જોઈ કે આમ એની સામે નજર કરે તો આમ ચમચી આખી સ્ટીલની વાળી દે. એ ઉપરાંત ઘણા આપણે યોગીઓ જોઈએ છીએ કે આમ લોખંડની વસ્તુ આમ રાખી અને અનિવાર્ય હોય છતાં એને વાળી નાખે. તો એ મનની શક્તિ એટલે એ જળની શક્તિ જળમાં છે કે કોઈ અલગ છે? ખરેખર કિશોરભાઈ, હું જે ચિંતન મનન કરી અને જે કક્ષાએ પહોંચ્યો છું, હું ત્યાંની તમને વાત કરી શકીશ. આપણા દર્શન શાસ્ત્રોમાંનું એક દર્શન શાસ્ત્ર છે યોગ દર્શન. એમાં 4 પાદ છે.
પહેલું સમાધિપાદ, બીજું સાધનપાદ અને ત્રીજું વિભૂતિપાદ. આ જે વિભૂતિપાદ છે એમાં આ બધી સિદ્ધિઓ લખેલી છે, જેને અમુક લોકો પ્રક્ષેપણ ગણે છે, અમુક લોકો એ સિદ્ધિ કરી શકાય એમ ગણે છે. હું એ મતમાં આવ્યો છું કે આવી એક પણ વાતમાં આપણે બહુ સમય બગાડવો ના જોઈએ. હું એ વાત ઉપર આવ્યો છું કે આપણે શેના માટે આ કરવું છે. હવે તમે વિચાર કરો, એક દ્રષ્ટિ એની અંદરમાં એટલી બધી શક્તિ ઊભી કરી અને સ્ટીલના સળિયાને જોવે અને એ સળિયો વાંકો વળી જાય. હવે એ સ્ટીલના સળિયાને વાંકો વાળવા માટે એક હથોડી મારો તોય વાંકો વળી જાય. આપણે લોકોએ હથોડી મારીને વાંકો વાળવો જોઈએ કે એના માટે દિવસો સાધના કરી અને આપણી આંખમાં એ શક્તિને ભેગી કરી અને પછી વાંકો વાળવો શેના માટે કરવું જોઈએ? શું આપણે શક્તિ એટલા માટે મેળવીએ છીએ કે એ ચમચીને વાંકી વાળવી, અથવા તો અહીંયા ગળાની અંદરમાં એક લોખંડનો જાડો સળિયો રાખી અને એક બાજુ દિવાલ અને એને બેન્ડ કરી દઈએ? ખરેખર આપણે એમાં, હું પર્સનલ તમને મારો વ્યક્તિગત જવાબ આપું છું, આમાં આપણે જવું જોઈએ નહીં. જે વસ્તુ આસાનીથી થાય છે, જે સરળતાથી તમે કરી શકો, એના માટે શું કામ સમય બગાડવો જોઈએ? જે સામાન્ય રીતે બધા જ કરી શકે, જેને કાંઈ ધર્મના ધની ખબર નથી, સાવ અભણ છે, એક હથોડી મારે અને એને બેવડો કરી દે. એના માટે આપણે આટલા શાસ્ત્રો વાંચી અને એવી વસ્તુમાં સમય બગાડવા શું કામે જઈએ? આ પણ આપણી અજ્ઞાનતા છે એમ તમે માનજો. હું આને અજ્ઞાનતા માનું છું. જ્ઞાન એને કહેવાય કે જેને જીવનને ઉન્નતિ તરફ, આપણો ઉપનિષદનો ઋષિ જ્ઞાન એને કહે છે કે જેનાથી જીવન ઉન્નતિ તરફ આગળ વધે. હા, ધ્યાનમાં બેસો અને જ્યાં નિજ આનંદ આવવા માંડે, સમાધિ લાગવા માંડે, પરમાત્માનો આનંદ આવે, માત્ર પૃથ્વી જ નહીં, સૂર્ય, ચંદ્ર, અસંખ્ય તારાઓ ત્યાં મંડે જવા અને ત્યાં જઈને પાછો સમાધિમાંથી આવી અને જે જ્ઞાન મળ્યું એ મંડે લખવા, વિશ્વનું કલ્યાણ અને પોતાનો આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે, એ જરૂરી છે. તો આપણે બધા, એ સાચું છે કે ખોટું છે એમાં હું જતો જ નથી, અને અહીંયા હું તમને એને ખોટું નથી કહેતો, એને સાચું પણ નથી કહેતો. એ વાતમાં હું જવા માંગતો જ નથી. હું એ વાતમાં જવા માંગુ છું કે આપણે રવિવારે અનેક કામો છોડી અને 8:45 અહીંયા વેદ કક્ષામાં આવી જઈએ છીએ, આપણા જીવનને ઉન્નત બનાવવા માટે, જીવનમાં કંઈક ઉન્નતિ કરવા માટે. એ ઉન્નતિ કરવાનો આપણો ધ્યેય વચ્ચે ક્યાંય અટકી ન જાય, આની ખાસ કાળજી રાખીએ. એક આપણા મહાન તપસ્વી સ્વામી સત્યપતિજી મહારાજ, એ સ્વામી સત્યપતિજી મહારાજ, એમની પાસે એક મહાન વિદ્વાન સંન્યાસી આશીર્વાદ લેવા ગયા. મુનિ સત્યજીતજી એમ કહે છે કે સ્વામીજી आप आशीर्वचन दीजिए. એ સ્વામી સત્યપતિજી મહારાજે એ મહાન વિદ્વાન સંન્યાસીને એવો આશીર્વાદ આપ્યો એક વાક્યમાં कि आपने ये जो संन्यास ग्रहण किया है जिस दिन,
गृहस्थ के कपड़े छोड़े और सन्यासी के वस्त्र धारण किए, उस दिन कुछ संकल्प किया होगा। वो संकल्प आपका ये दुनिया की चकाचौंध में कहीं पीछे छूट न जाए, उसको याद रखना। आ आशीर्वाद आपीने एमणे ओम कहीने मौन થઈ ગયા। બસ આ જ આશીર્વચન આપણે બધા જ લઈએ। ક્યાંય તંત્ર મંત્ર ફલાણું એ બધાના ગૂંચવાડામાં ગૂંચવાય। આપણો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ જીવનની ઉન્નતિ છે એ ઉન્નતિ પાછળ ન રહી જાય અને બરાબર યાદ રાખીએ। એ જ વસ્તુને બરાબર જો યાદ રાખશું તો આપણો ધ્યેય બરાબર પકડાયેલો રહેશે। આજે પહેલી વાર આવ્યા હોય એવા લોકો ઊભા થાય અને પોતપોતાનો પરિચય આપે। માઇક આવે ત્યારે પોતાનું નામ બોલજો અને કોની પ્રેરણાથી અહીંયા આવ્યા એમ કહેજો। ઓમ, મારું નામ ગમારા જોશનાબેન મેપાભાઈ। હું મારા પતિ આવતા એના ભેગી આવીશ। મારું નામ ધીરુભાઈ પંડેરી। મને પહેલેથી જ આવી જ્ઞાનની ભૂખ હતી અને મને જડી ગયું। હું આ દિવેશભાઈ કકાણિયા બાજુમાં જ રહી છી, એને મને વાત કરી એટલે મને ટૂંકમાં ભૂખ લાગી હતી ને મળી ગયું। મારું નામ કૌશિક બારોટ છે અને હું ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આ યુટ્યુબ ઉપર વૈદિક મહાસભાનો આપનો વિડીયો સાંભળી અને એમાંથી પ્રેરણા લઈને મારું નામ કલ્પેશ છે અને હું હરીશભાઈની સાથે આવ્યો છું। એમણે ઇન્વાઇટ કર્યા, હરીશભાઈ અટિયા। અને બહુ સરસ આપના તરફથી બહુ સારું સાંભળવા મળે છે। નિષાદ ઉપર આનંદ આવ્યો। ઓમ, નામજીભાઈ અજોડિયા, વસંતભાઈની પ્રેરણાથી આવ્યો છું। વ્યવસાય હું વેટરનરી ડોક્ટર છું। આ શરીરને બધાય વલ્લભ કહે છે। ઓમ પૂર્ણમદઃ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે। આજના વિષયને અનુસંધાને વૈદિક સંસ્કૃતિમાં વાત સાંભળી અને પહેલી જ વખત આવ્યો છું। મનસુખભાઈ સુવાગ્યાના કહેવાથી પ્રેરણા। શાંતિ પાઠ। ઓમ દ્યો શાંતિરંતરિક્ષમ શાંતિ પૃથ્વી શાંતિરાપઃ શાંતિરૌષધયઃ શાંતિः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। બધા એકબીજાને હાથ જોડી નમસ્તે કરી લેશું। નમસ્તે નમસ્તે।